जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारिਆਂ ਨੂੰ इस शाम के प्रोग्राम दे विच एक बारी फिर निघा स्वागत करदे हां। अज मैनूं बहुत खुशी हो रही है बिकॉज एक बहुत स्पैशल प्रोग्राम लैके तुहाडे नाल हाजिर होया। अज कोई दिन दी खबरां दी असीं गल नहीं करनी, कोई तुहानूं मैं न्यूज़ नहीं दसनी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स बारे अपडेट्स नहीं देनी। इनफैक्ट अज जो मुद्दा लैके असीं तुहाडे नाल जुड़े हां वो साडी कम्यूनिटी दा मुद्दा है, साडे गुरुआं दा मुद्दा है। साडे गुरुआं ने सानू जदों दस्सिया सी कि तुसी लंगर दी सेवा दुनिया के कोने कोने तक पहुँचानी है, तो लगता है कि सिख कौम इस मिशन नू पूरी तरह निभा रही है। अज की डेट दे विच दुनिया के कोने कोने दे विच सिख मौजूद हैं, तो जिथे सिख वसदा है उत्थे गुरुद्वारा उत्थे लंगर की सेवा जरूर मौजूद होंदी है, बट जिथे सिख नहीं हाले तक पहुँचे उत्थे भी लंगर पहुँच रहा है। एंड एक इहो जी संस्था दे नाल अज असी गल करांगे जिन्हां ने यह मिशन बना लिया है, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स दे विच कि यूनाइटेड स्टेट्स दे एक स्टेट एक शहर दे विच लंगर पहुँचे उन्हां तक जिन्हां नूं सब तो ज़्यादा लोड़ हैगी इस लंगर दी, इस सेवा दी। सो अज एक बारी फिर साडे स्टूडियो पहुँचे हैं लैट्स शेयर अ मील दे टीम मैंबर्स। मैनू बहुत खुशी हो रही है तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्रोग्राम दे विच स्टूडियो दे विच स्वागत करते हुए सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सो गुड टू हैव यू ओंकार सिंह जी, तलविंदर जी, गुरवीर जी, तुसी साडे नाल पहुंचे हो। होर भी मैंबर्स लैट्स शेयर अ मील दे साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद हैं। सारिਆਂ दे नाल गल करांगे बिकॉज अज तुसी इन्ना वड्डा इन्नी एक्साइटिंग अपडेट लैके आए हो कि मैनू आप बहुत एक्साइटमेंट इस वेले महसूस हो रही है। सब तो पहले ओंकार सिंह जी, साढ़े दर्शकों विचों कौन नहीं जानता कि लैट्स शेयर अ मील ने खास करके ईस्ट कोस्ट दे विच अगर असी न्यू जर्सी न्यूयॉर्क की गल करिए किन्ने वड्डे लैवल ते इत्थे दी लोड़मंद कम्यूनिटीज़ नू ना कि सिर्फ इंपैक्ट किया है बट उन्हां दी जो सब तो ज़्यादा एक खान पीन की लोड़ होंदी है उन्होंने एड्रैस किया है, नाल सिखां दी पहचान नू वधाया है। ओंकार जी, अज जदों तुसी इस सेवा नू एक होर ही नैक्सट लैवल तक लैके जान दा उपराला लैके आए हो इत्थे, किस तरह तुहानू महसूस हो रहा है, की तुसी कहना चाहोगे? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये धन गुरु नानक देव जी का चलाया होया किरत करो नाम जपो दे वंड छको दा होका आ, वो असी सारे ही देने की कोशिश कर रहे हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि असी पिछले 12 सालों तो लैट्स शेयर अ मील के राही आप ट्राई स्टेट एरिए दे विच तो बाकी थोड़िया सिटियां विच कर रहे थे। पिछले थोड़े दिन पहला ही इदां बैठ के गल हुई कि हुण आपां इनफ आपां हुण सारे इनू एक्सपेंड भी करिए, तो उदों साडी सारी टीम ने आपां एक कहा सीगा कि अमेरिका की हरेक सिटी दे विच आपां ये होमलैस शैल्टर दे विच ये लंगर पहुँचाउणा, तो उहदी अरदास करके तुरे हैं। तो बाकी हुण महाराज सच्चे पातशाह जानदा, तो पिछले 2 वीक पहला सैटरडे उत्थे अगस्त दे विच 23 सितंबर से शायद उस दिन, तो उदण असी 8-9 सिटियां च करके भी आए हैं। तो असी अपना वो एक ड्राई रन किया, तो महाराज कृपा करे जी। ओंकार जी, तुसी एक बहुत असी कहने ना हंबल अप्रोच दे नाल इस उपराले बारे दस्सिया है। मेरे कोल पूरी जानकारी हैगी, सो मैं तुहानू अपने वालों दस दिंदी हां। यह 8 सिटीज़ जिन्हां नू तुसी लगातार एक दिन दे विच टारगेट किया, ओह इहो जी स्टेट्स विच सीगे जिथे कोई भी सिख नहीं हैगा। नब्रास्का, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा वर्गे कईयां नू तां सेवा दा लफ्ज़ की डेफिनेशन भी नहीं पता, जिथे तक यह लंगर ते यह संस्था ने पहुँच के उन कम्यूनिटीज़ नू हैल्प की। तलविंदर सिंह जी, जो असी कम्यूनिटी इंपैक्ट की गल करते हैं, भावें बच्चा होए भावें बजुर्ग, यह संस्था का की ओवरऑल की सिग्निफिकेंस हैगी उन लोगों लिए जिन्हां दा वास्ता पै रहा लैट्स शेयर अ मील दे नाल? जिद्दां जी अंकार भाई ने दस्सिया जी एक जिहड़ा इहदा मिशन सीगा कि जिहड़े अपने लंगर दा हो गया राइट कि जो गुरु नानक देव जी का मैसेज है कि आपां अपनी कम्यूनिटी तो बाहर आपां लैके जाइए राइट। सो उहदे नाल साडे जिहड़े इंटरैक्ट हैगा जिहड़ा साडा पग दा अपने इशू आ जां साडी पग दी जिहड़ी आइडेंटिटी आ हू आर द सिक्स है ना वो रिजॉल्व हुंदा। पर जिद्दां भाजी हुण दस्सिया भी कई स्टेट्स विच कई सिटीज़ विच जिथे साडा कोई गुरु घर है नहीं,
ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕੀ ਸੀ, ਸੋ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਓਵਾ, ਵਾਇਓਮਿੰਗ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ? ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ 50 ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਅਸੀਂ ਨੇਵਾਰਕ ਪੈਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਫੂਡ ਗਾਈ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਆਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆ ਫੂਡ ਗਾਈ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਡਰਾਈ ਰਨ ਲਾਸਟ ਅਗਸਤ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆ 6-7 ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਬੈਠੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਚ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੱਭਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸੇਵਾ ਦੇਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵੰਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਐਲਬਰਟ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਜੁੜ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਐਲਬਰਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬ੍ਰੇਨਸ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਾਕਿਫ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼, ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਕਾਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ, ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, how are you seeing that impact grow? So, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. The impact, I feel, in my opinion, has been tremendous. Being with Let's Share a Meal for I think over 7 years now, we have served more than 100 shelters and we serve about 20,000 meals every year in the tri-state area, right?
So taking that message forward, going to different shelters, the biggest impact I feel like whenever you go, the first thing everyone says, God bless you, right? So hearing that just makes you feel good, makes you feel more involved, like you want to do good more for the community. And being part of Let's Share a Meal has just motivated me to be a part of that community, go out, share with the people. Like in a country like this where diversity is so much and social inclusion is not to the level that we would want it to be. So with Let's Share a Meal, I'm happy that I'm getting that opportunity to take that message forward. ਜੀ ਪੂਜਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ what are you most excited about ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂ نو ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Like since I have started volunteering for Let's Share a Meal and Tasty Tuesday Seva that happens every first Tuesday of the month, that motivates me to volunteer more and more, and I just look forward to do Seva, and like it really brings peace, like you know, like, and I feel blessed to being part of this Seva. ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਕਿਡਿੰਗ ਯੂ نو ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਇਟਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 10 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫॉर द ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ 50 ਸਟੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਰੀਅਲ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ 2 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰਡ ਆਲਮੋਸਟ 8 ਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਵਰ ਆਲ ਦਾ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 25 ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 25 ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨਦਰ 25 ਤੋਂ 30 ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ 25 ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਯੂਨੀਕ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਸਪਟੈਂਬਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ نو ਵੀ ਆਰ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਬਾਈ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਨ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵ ਲਾਈਕ ਯੂ نو ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਐਂਡ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਬਟ ਅੰਟਿਲ ਦੈਨ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਚ ਟੂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਟੇਟ in United States. ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਯੂ نو ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਨਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ ਰਾਈਟ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਟਰੱਕ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਸੀ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਇਨ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਟੇਟ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਰਡ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਸਟਾਪ ਬਟ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇਬਰਾਸਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ Now we had absolutely no connection, we could not find any volunteers. ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਲਪ them of course and then they took the detour
अपना ट्रक लैके जा रहे, वो नेब्रास्का वाल गए, उत्थे संगतां नूं लंगर छकाया, फिर अपने रस्ते अगे कैलिफोर्निया गए. Oh So my goodness. you can imagine the kind of dedication and motivation these people had, and hats off to them. I mean, hats off to the volunteers, बिल्कुल, but hats off ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਰਾਊਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਐਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ. ਆਈ ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਨੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਹਰਲੀਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਣਗੇ. ਪਰ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨੇ? ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਬਿਗ ਚੈਲੰਜਸ? I think the challenges are, as you said, कि we are going to a lot of new cities जित्थे साढ़े contacts नहीं है. ऐसा नहीं है कि उत्थे सिख संगत नहीं है, गुरुद्वारे नहीं है ने, but it's kind of we have to reach out first, book the shelter ਆਪਾਂ book करना है, फिर अपना volunteer ਲੱਭਣੇ ਨੇ, फिर coordinate करके, and we have to make sure that we are able to serve with the same empathy as we do here. क्योंकि अपना काम जड़ा है, मतलब ਇਹ टारगेट नहीं है कि लंगर जाके पहुंचाना है. our जड़ा मोटो है कि let's share a meal. So if possible, we want to go, we want to sit with these people and eat the langar along with them. Wow. Mahinder ji, you know, like you said, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੈਂਕੜੋ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ. ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਯੂ ਹੈਵ 2 ਲੌਂਗ ਮੰਥਸ ਅਹੈਡ, ਬਟ ਆਈਡ ਲਵ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਅਮੀਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਕੰਟਰੀ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ? देखो जी, मैसेज की हाथ जोड़ के बेनती है कि इफ़ यू नो समबडी, जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं सारे दर्शक, क्योंकि हो सकता है तुसी देख रहे हो बट यू आर नॉट फिजिकली देयर, बट इफ़ यू नो एनीबडी अक्रॉस 50 स्टेट्स, प्लीज़ 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 रीच आउट टू अस. साडा नंबर जोड़ा है असी शेयर कर देंगे, मतलब वैबसाइट भी हैगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है, वी आर ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, फ़ोन नंबर भी हैगा. विच एवर वे यू वॉन्ट टू रीच आउट टू अस, प्लीज़ 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 रीच आउट टू अस, and we'll be happy to work with you and you know, take your blessings as well as time to do this. Amazing stuff. And you know, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ growth exponential ਹੁੰਦੀ ਹੈ, let's share a meal ਦੀ growth ਇੱਕ exponential trajectory ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, and next ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਯੂ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਯੂ ਨੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਟੁਡੇ, ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੀ ਚੇਂਜ, ਇਹ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੇਂਜ ਹੁਣ ਉਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? Absolutely, and I think we have come a long way. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, मतलब अगर ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਿਵਾਰਕ ਪੈਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇ ਦੋ ਸਟਾਰਟਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਦੇ ਸੇ ਫੂਡ ਗਾਏ ਆ ਗਏ, ਰਾਈਟ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਰਸੀ ਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਦੇ ਪੀਪਲ ਕਾਲ ਅਸ ਯੈਲੋ ਆਰਮੀ, ਰਾਈਟ? ਵਾਓ. ਐਂਡ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, right, there were a lot of questions. We need to, you know, fill out disclaimers and provide all the information and tell them and convince them that we are genuine guys, we want to come and serve the food and all that stuff. Now पिछले कुछ सालों ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ मतलब ट्राई स्टेट it looks like a piece of cake in the sense कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, they know about us, they just give us the booking that okay you can come and serve. So there has been a continuous change, right, over a period of time. एंड जो चीज़ असी ट्राई स्टेट ते कर रहे हैं, एक अपनी आइडेंटिटी, एक रिकॉग्निशन बनाया अपनी कम्युनिटी ਲਈ, एंड आई थिंक वी कैन कंटिन्यू द सेम वे इन ऑल द स्टेट्स अक्रॉस यूएस एंड यू नो बिकम अ मेजर काइंड ऑफ यू नो visual point that okay these are the Sikhs or these are the food guys. Absolutely. जो ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਵੈਲ ਓਇਲਡ ਮਸ਼ੀਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜੋ ਇਸ ਵੈਲ ਓਇਲਡ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਨਿਊ ਗਰੁੱਪ ਔਨ ਦ ਪੈਨਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। Harleen, obviously, Onkar ji, your father, started this organization. He shared some exciting news that you are now taking over the work. Of course, he's managing everything. You're doing this new expansion, day-to-day work. ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, but now of course ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਵੇਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਵਧੇਗੀ। What general feelings do you have about the expansion, about the additional team members, volunteers, and ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Let's Share a Meal in ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, what kind of excitement are you feeling? Oh my gosh, actually it's a very good question. It's very exciting. We have been working tirelessly for the past month for sure, but of course even before that we have been working, and as we said before, we actually have targeted the hardest states in the past 2 weeks, and so it was actually very heartwarming to see my team, this team that is very much does not like the front, like does not like coming towards the camera, loves staying in the back and doing all the grunt work, and seeing all of them become managers, because that's how stuff like this happens, with a good managing team, with a lot of logistical work, and most importantly a lot of teamwork. So just seeing that in this team was very heartwarming. And ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਲਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੀ 50 ਸਟੇਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਿਊਚਰ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਡਕੋਟਾ, ਨੇਬਰਾਸਕਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ 8 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਟੋਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਸਕਸੈਸ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਗॉट, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਆਨਰ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ। And one similar, like a very same kind of a story happened in Minnesota as well. Minneapolis ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਜਸਟ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਗੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਾਕਫ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਬੈਕ ਆਫ ਅ ਹੈਂਡ, ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਦ ਗੁੱਡ ਪਾਰਟ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੀ ਆ।
ਸਾਡਾ ਹੁੱਕਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕਸੈਸ ਆ। And I think that kind of things which we felt through these 8 states, wherein we just randomly called people, and they were so upcoming and heartwarming for us, basically, wherein they just picked it up and did it so well. I mean, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, it really shows ਕਿ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੰਗਰ ਜਾਂ ਪੋਵਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਨਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ 3 ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੀਲਸ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਲ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੋ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਜੋ ਯੈਲੋ ਆਰਮੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਲੀਨ, ਯੂ ਵਰ ਟੈਲ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਅ ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। Can you tell us more about that, please? Sure. There was a restaurant in Idaho, in Boise, Idaho. ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਡ ਨੋ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਮੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸਿਸ ਲੱਭੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਕੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਨਾਨਾਸ ਲੈ, ਸੋਡਾ ਲੈ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ, him, his family, and they made 175 meals. Oh my gosh. And to deliver them, my cousin from California went because we couldn't find anybody there and locally. And after ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਜਸਟ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿਹਾ। I'm like, yeah, that is exactly what seva is. 100%. So that's just one story that happened 2 weeks ago. Oh my gosh. And can you imagine ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ initial expansion ਕੀਤੀ 8 states 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 25 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਮੀਨ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਦਿਸ ਇੰਪੈਕਟ ਗਰੋਇੰਗ ਲੀਡਿੰਗ ਇਨਟੂ ਨਵੰਬਰ 18th ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਡਰਾਈਵ ਹੈਗੀ? Yes, so ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ dry run ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, we're starting off with the harder states, but for example, ਅਸੀਂ Iowa ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ and we found a ਸੰਗਤ there that we know ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ dry run ਹੋ ਗਿਆ ਆ for November 18th, easy. All we have to do is give them the date, we will give them the shelter and they will take care of it. So ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ Iowa 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੋਸਟਨ ਚੈਪਟਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਸਟਨ ਚੈਪਟਰ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ Iowa 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, and then now we are very positive for the big cities. It's going to open within the next 2 months. Wow. So it's easy to see that. You know, Ranjit ji, I can imagine ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, I would love to hear ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਪੋਵਰਿਸ਼ਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਯੂ ਨੋ ਹੋਮਲੈਸ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ, ਵਾਈਟਸ, ਹਿਸਪੈਨਿਕਸ, ਹੁਣ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਮਲੈਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਵੀ ਫੂਡ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ, ਨਾਟ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਗਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਵੀ ਫੀਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਤਲਬ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੰਦਲੀ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਾਗੇ ਹੀ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਸਰ ਬਾਈ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਆਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਹੀ ਨੋ ਬੈਟਰ। ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ ਕਿ there was some guy who was there for a few years and generally ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ correctional facilities ਦਾ, they are generally not good, they don't even know what they're eating। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਪੀਸਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, generally they are canned stuff and because our food is very like wholesome in nature, we have salad and burritos and pastas and everything, so he loved it। Somehow he was an Italian guy and he was there for like a small ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਫੀਲਿੰਗ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਫੂਡ ਖਾਏ ਹੋਏ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ that takes us that feeling inside us ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਰਟਨਲੀ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਵਧਣਾ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ letshareameal.org। of course ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਲੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟਸ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਨੈਕਸਟ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਅਲਾਸਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਲੀਨ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? So like as said before, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 20 ਸਟੇਟਾਂ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ 8 ਸਟੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਂਡ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ next group of 8 states includes Alaska, Arizona, Utah, of course California, and ਅਸੀਂ Alaska ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, and actually the shelter is already booked. It's in Anchorage, Alaska. Now the next part is finding volunteers who will get there. Wow! ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਐਂਕਰੇਜ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇੜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣ, what do the logistics look like? ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸਟੈਪਸ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? Logistic wise, it is very simple. Just contact us and we'll make everything happen in terms of supporting wherever you need. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਈਡਾਹੋ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਹੈਡ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੋਬਡੀ, ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਸਿਮਿਲਰ ਸਟੋਰੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਤ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫॉर 2-3 4 years, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਹਿਮ ਐਂਡ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਅਸ ਟੂ ਵਨ ਆਫ ਹਿਸ ਫਰੈਂਡ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਗਾਏ, ਹਿਜ਼ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਸੰਦੀਪ। So he connected us to his friend who is again non-Indian, probably not very much resources, and then we told him about this initiative and he started volunteering, and he got all the food and other stuff from Costco and this and that and made everything happen.
right? But at the same time, there are places where, you know, we don't have a guru kar, for example. We can arrange through maybe a restaurant, or if somebody wants, they want to prepare something, you know, at their home, by all means. So I think कहने का भाव है कि मतलब if you want to be a part of it, nothing is too small or too big. You just contact us and we can make it work with you with whatever you are most comfortable with. We don't want you to be, you know, spending a lot of money and all those stuff. We just want you to be there. ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂ نو ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰਲੀਨ, ਯੂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਹ liaison ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, and how much do you guys help from the back end? As much as needed. So if for example ਅਸੀਂ ਆਇਓਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ actually ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ and ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ we took the back step, we want to take the back step. But for example ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, we did absolutely everything we could from the back end, from booking the shelter, to providing delivery, to providing the packaging, jo we whatever we could do by not physically being there, he sara kuch back end to kita. We even sent money. So ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ? ਹਾਊ ਮਚ ਆਰ ਵੀ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਯੂ ਨੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? It can be as little as carving out your time, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਯੋਰ ਓਨ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਸ ਸਟਫ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਦੈਟ ਵੇ, ਸੋ ਇਟਸ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਈਜ਼ੀਅਰ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, again, as Harleen said, that you know we want to help you as much as you need. So if you want to prepare food by yourself, yes, we will help you with that also. But if you just want to go and serve, we can do everything at the back end. So मतलब on a given day हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ you may be done. Wow. But depending on the level of involvement you want, it may be few more hours. So once again, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪੂਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਓਂਕਾਰ ਜੀ, ਅਖੀਰਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰਲੀਨ, ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ 50+ ਨਿਊ ਸਿਟੀਜ਼, ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। What do you see in the next 6 months, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਸੋ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਕਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸੀਗੇ where we could not find ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ easily, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। We found Sikhs, we were able to find Sikh ਸੰਗਤ in more than 75% of the states that we just tackled. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ states ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ California, of course we're doing 5 cities there we're tackling. We're going to Arizona, we're going to places where we know ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ of course they're going to do it every year, they're going to do it as many times as they want, multiple times throughout the year. ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ in the next 2 months, ਤੇ November 18 which is our big event, ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਡਰਾਈ ਰਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ November 18 ਤੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ already just we're just like planting, we're just planting seeds everywhere and we're ready to see the tree grow.
ਅਸੀਂ just back away after that. ਜੀ ਓਂਕਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਿਟੀਆਂ, ਡੈਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ, ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਰੀਨੋ ਨਵਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਨੋ ਨਵਾਡਾ ਤੇ ਲਾਸ ਵੇਗਸ, ਫੀਨਿਕਸ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਿਟੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਦਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲੈਟਸ਼ਰੇ ਮੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਮਲੈਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਹੋਰ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹੋਮਲੈਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੱਕ ਲੈਟਸ਼ਰੇ ਮੀਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ, ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਪਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਡੀਆਂ ਪਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਟੋਸ ਪਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਡੂ ਸੇਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਦਾ ਵਨ ਵੀ ਕਿ ਟਰਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਲੈਟਸ਼ਰੇ ਮੀਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਕਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। once again ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ, ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਕਾਸ਼ ਜੀ, ਪੂਜਾ ਜੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਐਂਡ ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਓਂਕਾਰ ਜੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਬਟ ਇਨਵੋਲਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋ। ਵਨਸ ਅਗੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ letshareameal.org 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, Aashmeeta @jusbroadcasting.com। and once again let's share a meal ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਓਂਕਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।